Aptas Ayurveda. Reach Ayurveda to each. Ayurgrama 2.0, a unique national level Ayurveda contest on behalf of Charaka Jayanti 2024 with the theme Charaka for Change. In collaboration with Vishwa Ayurved Parishad, organized by Aptas Ayurveda Trust, supported and guided by National Commission for Indian System of Medicine, Rashtriya Ayurveda Vidyapith, Morarji Desai National Institute of Yoga, sponsored by Ashtavaidyan Thai Kattumos, Vaidyaratnam Aushadashala Thrissur, Kerala, Ayurveda Shramam Private Limited, Chennai, Tamil Nadu, Unit of Shri Hospitals Group, Shri Dhutapapeshwar Private Limited, Mumbai. Prize for the contest is sponsored by students of late Vaidyaji Srinivasa Acharya. सुवर्ण समृद्ध च्यवनप्राश स्वामला, उत्तम दर्जे के आंवले औषधि वनस्पति, गाय का शुद्ध घी एवं शहद से निर्मित तथा स्वर्ण एवं रजत भस्म से समृद्ध च्यवनप्राश श्री धूतपापेश्वर का स्वामला संपूर्ण स्वास्थ्य एवं उत्तम रोग प्रतिकार शक्ति के लिए सेहत का खजाना, 2 चम्मच रोजाना। Shri Ayurvedic presents Pandit D. Gopalacharlu's Madhifala Rasayanam. It is made with tons of natural sweet lime, lemon and ginger. It works effectively in indigestion, gas trouble, loss of appetite and jaundice. With Pandit D. Gopalacharlu's Madhifala Rasayanam, stay safe, stay healthy.
This Bhajana Mandira served as the site for our Dinacharya skit and helped us a lot in conducting many programs there. We also received great support from the temple announcement system, which helped us to announce the regularly programs being held at different places to all the villagers. The community center remained as the prime site of our program conduction in the village all these 7 days. Official program brochure release by our respected principal ma'am. We were ready to execute our pre-camp schedule and started our journey to Nadavalur in the vehicle provided by TTD Transport Department. After reaching the village, we, along with our coordinator ma'am, interacted with the local authorities in the Grama Sachivalayam. There, we met Panchayat Secretary Dr. Madhavi ma'am and Mr. Kumar sir. We explained our plan of action, that is, a pre-camp survey and 7 days of camp, which includes a day of medical camp. Mr. Kumar sir explained the local dynamics in the village and gave us the tips for succeeding in our pre-camp schedule. Then our team got split into multiple small units and entered the village for the survey. Our team tried attaining the exact health status of villagers through leading questions. Intimation about the upcoming programs during the camp was given to the villagers during survey. యోగా చెప్పిస్తాము అన్ని ఆడవాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళకి ముసలి వాళ్ళకి పిల్లలకి అందరికీ ఆరోగ్యానికి సంబంధించి సమస్యలు ఉన్నా అవి అక్కడికి రావచ్చు. అలాగే ఆరోగ్యం ఎట్లా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి మనం కూడా చెప్తాము. The first day's prime event, inaugural session, was yet to commence. All were working in a coordinated chaos to complete the arrangements. A unit from our team went for door-to-door invitations in the village. After the arrival of guests, the session commenced with lighting of lamp, followed by a prayer song. Brochure for the 7 days program was released in the presence of villagers. Anchor briefed about the 7 days camp, which preceded some valuable words by the guests of the day. Atithi Devo Bhava, the guest is equivalent to God. Following this Upanishad Vakya, felicitation to the guests of the day was done. Identify the Rasa, a game for the primary school children with a motive of imparting the knowledge of Shad Rasas. This started with the teaching of the names of Shad Rasas while comparing them with that Rasa Pradhana Dravya.
ఎలా ఉంది చెప్పు. ఇంకా మనకి ఇక్కడ కొన్ని పెట్టారు, లైక్ చూసే ఉంటారు అంతా గురువు పువ్వు అంటారు చాలా మటుకు గురుగాలు. మామూలుగా ఏంటంటే తెలంగాణ వ్యయ ప్రయాసాలకు గురించి అంత దూరం నుంచి గ్రామస్తుల కోసం వచ్చిన డాక్టర్ పవన్ కుమార్ సార్కి అందరి తరఫున ధన్యవాదాలు.
ఇది చేసే కొద్ది మీకు తగ్గిద్దా అండి? ఇవన్నీ తగ్గిపోతాయి. నెమ్మదిగా యోగా అంటే మనం అలవాటు చేయగలం తగ్గిపోతుంది. ప్రతిరోజు మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన రాకపోయినా ప్రాణాయామం మాత్రం ఖచ్చితంగా బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో మనం లేవాలి. ఎలా లేవాలి? ఎడం పక్కకి తిరిగి ఉన్నాం కాబట్టి ఎడం పక్క నుంచి మధ్యలోకి తిరిగి మెల్లిగా లేవాలి. ఒక ఎంత తాగాలి? దాదాపు ఒక పెద్ద చెంబు అంటే 700 నుంచి 800 ml నీళ్ళని మనం పొద్దున్నే లేచిన వెంటనే సేవించాలి. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది? మన మెరడుల్ని మరియు పుల్లల్ని సూచించారు. ఏంటి అవి అంటే నెగ్రోధ అంటే మర్రి చెట్టు, అంటే మనకి చెట్ట చెట్టు కానుగ, అలాగే మద్ది చెట్టు కూడా చాలా ఇది. మద్ది చెట్టు ఎవరికి శ్రేష్టం అంటే ఎవరికైతే గుండెకి సంబంధించిన సమస్యలు ఉంటాయో, రక్త ప్రసవం సరిగ్గా జరగని సమస్యలు ఉంటాయో అలాంటి వాళ్ళు దంతధావనం మద్ది చెట్టు పుల్లతో చేస్తే చాలా మంచిది. అంటే రాగితో కానీ వెండితో కానీ బంగారంతో చేసిన రేకులతో మనం జిహ్వా నిర్లక్ష్యం చేయాలి. జిహ్వా నిర్లక్ష్యం తీసుకుందాం. తర్వాత ఏంటి? మనకి పళ్ళు చిగుళ్ళు ఉంటాయి. ఈ పళ్ళు చిగుళ్ళు చాలా బలంగా ఉండడానికి కషాయాలని కానీ లేదా వరి కానీ నోట్లో వేసుకొని పుక్కిలించడాన్ని కానీ పుక్కిట పట్టడాన్ని చేయాలి. అగ్నికి స్నానం అన్నమాట. మనకి ఈ కఫదోషం అంటే జల పృథ్వీ అన్నది కొద్దిగా తీక్షణంగా ఉంటాయి ద్రవ్యాలు, అంటే కొద్దిగా స్ట్రాంగ్ పరీక్షిస్తారు కదా, ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. మా హాస్పిటల్ కూడా ఉన్నారు ఈ చెవి అలాగే కళ్ళకి సంబంధించిన స్పెషలిస్ట్ ఉన్నారు. Panchamahabhutas, a coloring competition for the primary school children, with the motive of familiarizing the small children about the concept of Panchamahabhutas. Sheets with pictures of hand with 5 cartoon figures symbolizing the Panchamahabhutas were prepared and given to children. Crayons were provided by our team. Prior to the commencement of the competition, the names and characters of Panchamahabhutas were explained neatly to the kids. Later, crayons were provided with sheets given and the competition commenced. Children were excited to express their creative skills on the paper. They actively involved themselves in the competition, exhibiting their sportiveness and shades of their creativity. With our team continuously interacting and making them to engage in the work, the hall was filled with chit-chats, laughs and smiles of the kids. And obviously, at the end of the competition, the outcome was several pages from the creative young brains stepping towards the concept of Ayurveda, as beautiful as their smiling faces.
श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभिप्रियवतु। श्रीवाग्देव्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अथातो दीर्घं द्वितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः। ఆయుర్వేదిక్ మందులు వాడితే పై అంత వడ్లు వేడి అవుతుంది అని చెప్పి విన్నాను, అది నిజమా కాదా? ఆయుర్వేదం మందులు వాడితే ఒళ్ళు వేడి చేస్తుంది అన్నది చాలా అపోహ అమ్మ. అది జనాల భ్రాంతి మాత్రమే. అది ఒక రకంగా మనకి సమాజంలో ఆయుర్వేదం పైన ఏమంటారు చెప్పబడ్డ ఒక అపోహ మాత్రమే. ఆయుర్వేద మందులు మూలాల్లో నుంచి ఆయుర్వేదంలో ఏంటంటే శరీరము, సప్తధాతువులు, త్రిదోషాలు అన్న సిద్ధాంతాలు ఉంటాయి. దాన్ని బట్టి మనకు వచ్చే రోగాల్లో చాలా మట్టుకు రోగాలు వాత దోషం వల్ల వచ్చే రోగాలు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. వాత దోషానికి ఏంటంటే చల్లదనం అనే గుణం వాత దోషానికి ఉంటుంది. అందుకు వాత రోగాలు ఎక్కువ వస్తాయి. కాబట్టి ఆ వాత దోషాన్ని తగ్గించడానికి ఉష్ణ గుణం ఉన్న అంటే వేడి గుణం కలిగిన మందుల్ని మనం ఇస్తాం. కానీ అది ఎప్పుడు చెడు వేడిని ఒంటికి చేయదు. దానివల్ల ఎలాంటి ఇబ్బంది జనాలకి కలగదు. అందుకు ఎప్పుడు పథ్యం కాదమ్మా. మీకు ఒక రోగం వస్తుంది. ఆ రోగం ఎలా వస్తుంది? మనం కొన్ని తినకూడని తినడం వల్ల, తినకూడని సమయాల్లో తినడం వల్ల, తినే పద్ధతిలో తినకపోవడం వల్ల మనకి రోగాలు వస్తాయి. ఆ రోగం వచ్చిన రోగాన్ని మనము ఆహారం ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటామా, ఔషధం ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటామా? ఆహారం ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటాం కదా. మరి ఆహారం నుంచి మనకి ఆ జబ్బు వస్తున్నప్పుడు ఏది ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటామో దాన్నే కదా మనం కంట్రోల్ చేయాల్సింది. అందుకు మనం ఆయుర్వేదం మందులు వాడిన Panchamahabhuta, another game for school children. Panchamahabhutas were explained to the children. Cardboards were made into shapes symbolizing Panchamahabhutas. There were another 5 objects which were priorly correlated to each Mahabhuta and was explained to children, were kept in 5 different chairs. When the placard hole behind the chairs was shown to the children had to catch that object correlated priorly. This game was played with joy. An expo was conducted. It was named Ayur Expo. This expo contained different fresh drugs available in the village. They were brought and exhibited. Near them also dry drugs, metals and minerals used in the preparation of Rasaushadhis were brought from the Department of Rasashastra and Bhaishajya Kalpana of SV Ayurvedic College and were exhibited. All the uses were explained by the students and our team members. Likewise, several informative charts on the topics related to
Prasuti Tantra Striroga, Dravyaguna, Mula Siddhantas of Ayurveda, Panchakarma were exhibited. People visited. Villagers were excited to know about exhibited samples and several unknown topics in the charts. There was a pour down of enthusiastic questions from the villagers. That created a brainstorm in us, and we also started explaining them clearly and neatly. As the days passed on, the public importance for yoga, pranayama and dinacharya, mainly nasya, increased day by day. More people from middle and young age were getting attracted to our yoga, pranayama and dinacharya sessions. They were very interested in knowing the daily dinacharya sequence and following it. They were feeling healthier, better than before by the installation of regular nasya from the past 2 days. Shastra Patana gave us another chance in rediscovering the depths of Ayurveda Sutras present in the Samhitas. Likewise, post-sloka session discussions with our coordinator, who is an Acharya Sthana, enlightened us with many new and interesting facts. డ్రామా అనే కాంటాక్ట్ పెట్టారు. కాంటాక్ట్ పెట్టి ఒక రకమైన కాంపిటీషన్ దేశంలో వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఆయుర్వేదిక్ మెడికల్ స్టూడెంట్స్కి ఇది ఒక కాంపిటీషన్. పేరు ఆచార్య చరక. చెప్పండి ఆయన పేరు ఏంటి? ఈ ఆచార్య చరకుని జయంతి మనకు వచ్చే నెల శ్రావణ మాసం శుక్ల పంచమి రోజు మనం జరుపుకోబోతున్నాం. సో ఆ సందర్భంగా ఈ చరకాచార్యుడు చరక సంహిత అనే ఒక ఆయుర్వేద గ్రంథాన్ని రచించారు. ఎవరికైనా తెలుసా తిప్పనిగా అంటారు. దెబ్బ తగిలినప్పుడు దీన్ని లాగా చేసుకొని దెబ్బ దగ్గర ఎక్కడ తగ్గితే అక్కడ పట్టించుకుంటే దెబ్బ తగ్గిపోతుంది. సో ఎంతమంది బాగా అంటే జ్ఞాపక శక్తి పెంచుకోవాలనుకుంటున్నారు చేస్తారు కదా. మనకి వంటి నప్పుడు ఏమైనా వచ్చినప్పుడు పట్టించుకొని మటన్ చేసుకుంటే తగ్గిపోతాయి కదా. ఆకులు ఉంటాయి కదా, ఆకులు వాష్ చేసుకొని రోజు తిన్నా చాలా. పూర్వీకులంతా కూడా పప్పు చేసుకొని పప్పులో నెయ్యి వేసుకొని తిన్నారు. నెయ్యి ఎప్పుడు కానీ మేలస్తూ వస్తుంది, అంటే మీకు నాలెడ్జ్ ఎక్కువ కలుగుతుంది. విన్నారా? మరి నెయ్యి కొలెస్ట్రాల్ చేయదు కదా, వాళ్ళకి ఎంతో పరిమాణం. ఏదైనా మనం ఔషధం కూడా కొంచెంగానే ఉండాలి. ఎక్కువ మోతాదులో అంటే అది మనకే ప్రాబ్లం అవుతుంది. మనం ఏది తీసుకున్నా సరైన మోతాదులో ఉండాలి. ఎక్కువ తీసుకుంటే మనకి ఇబ్బంది వస్తుంది. మీ ఫ్రెండ్ చెప్తాను కదా, ఆ రెండు ఖచ్చితంగా పాటించండి. ఓకేనా? ఈ నిద్ర అనేది ఎందుకు అవసరం? ఎవరైనా ఒక రెండు చెప్పండి. వెరీ గుడ్. ఇంకెవరు చెప్తాం? నిద్ర దీనికి మనం ఎక్కువ అవసరం అండి.
అరగ్వద అది ఆమ్రా అది అరగ్వద అది యాప్ చేసేది ఆ యాప్ చెట్టు పేరు నిమ్మ కానక చెట్టు పేరు కరంజా కానక చెట్టు తెలుసు కదా Gautam, 3 correct చెప్పావు 46 seconds. Hemant 26 seconds. Karthik 32 seconds. Nani 30 seconds. Tarun 29 seconds. Vinay 28 seconds. Interaction with ASHA workers was planned. Detailed explanation was taken from them on how they maintain the maternal child health care by us under the guidance of our coordinator ma'am was given to them on the Ayurvedic aspects of post-partum care, pediatric nutrition. Medicinal plantation drive was ceremonially started by the first plant being planted by the headmaster of the Mandal Parishad Primary School. Followed by him, the Grama Sachivalayam employees, Panchayat Secretary Dr. Madhavi Madam, along with other Grama Sachivalayam employees also planted the medicinal plants. As the part of Ahara Kalpana, today Moringa tea was planned. First, we have to take some water and add fresh Moringa leaves into it. For 15 to 20 minutes, we have to let it boil, and in cups, we have to put some lemon juice. After sufficient boiling, the water has to be drained out from the vessel and should be poured into the cups. In this way, Moringa tea was prepared and given to the villagers, which they enjoyed a lot.
Our medical camp was the sign of success for the whole efforts. We saw more than 200 plus patients coming and taking our medicines, which were given completely free of cost to all the villagers. This created a sense of happiness and satisfaction in all our team. In the session of Anganwadi Kendra, both children and their keepers were given suggestions on having healthy diet using all the things which are available in our surroundings and in our localities. This is what సంవత్సరం సైంధవం చ విడమోద్భిదమేవ చ సాముద్రేణ సహైతాని పంచశుర్లవనాని చ స్నిగ్ధాన్య ఉష్ణాని తీక్ష్ణాని దీపనీయతమాని చ ఎంత మంచి గాలి ఉంది, మీరు మంచి ఆహారం తీసుకుంటున్నారు, మంచి నీళ్లు తాగుతున్నారు, దానివల్ల షుగర్ తక్కువ ఉంది, గైనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి రేణు అని చెప్పింది. ఇప్పుడంటే ఇది పీరియడ్స్ అప్పుడు తలస్నానం చేయకూడదు అంటారు, ఎందుకు మేడం అని చెప్పి అడుగుతున్నారట. ఇది ఒక మిథ ఫ్యాక్టా అని, అంటే ఒక ఊరికే ఆ టైంలో వాతం పెరుగుతుంది, బాడీలో ఇట్లా చేంజెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి, హార్మోన్స్ కూడా చేంజెస్, ఎందుకంటే బ్రెయిన్ నుంచే కదా ఏదైనా గైనీ రిలేటెడ్ కానీ ఒక ప్రెగ్నెన్సీ రావాలన్నా కానీ ఒక పీరియడ్ రావాలన్నా కానీ లేడీస్కి డెవలప్మెంట్ అంతా బ్రెయిన్ తోనే రిలేటెడ్ అది. బ్రెయిన్ నుంచి స్నానం చేయొచ్చు, వేడి నీళ్ళతో మనం నడుము మన చుట్టూ వేడి నీళ్ళతో వేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఆ పెయిన్ కానీ ఆ పీరియడ్స్ వచ్చే క్రాంప్స్ కానీ అన్ని తగ్గుతాయి. ప్రతి ఒక్కరూ ఆయుర్వేదం గురించి ఇక్కడ సెక్రటరీ కావచ్చు, స్పెషల్ ఆఫీసర్ కావచ్చు, ఇంతకుముందు మాట్లాడిన పెద్దలు కావచ్చు, ఆయుర్వేదం గురించి ఇంత బాగా మాట్లాడుతున్నారంటే మన ప్రోగ్రామ్ చాలా సక్సెస్ అయితే లెక్క. మార్పు అనేది ఫస్ట్ మన దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయితే అందరిలో స్టార్ట్ అవుతుంది. మొట్టమొదటిగానే డైరియా ఇంత విపరీతంగా వస్తుంది. డైరియా అంటే వాంతులు, పేదలు, చెప్పికంటే పరిశుభ్ర, దానికి ఆయన చాలా వరకు ఆయుర్వేద పద్ధతులను ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్పిన మొట్టమొదటి మన ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి. ఈ ఆయుష్ అంటే ఆయుర్వేదము, యునాని, యోగా, సిద్ధ, జలగా మీరందరూ జలగంటే రక్తం తాగేస్తారు, జలగ రక్తం తాగే కేవలం చెడు రక్తం మాత్రమే తాగుతుంది. జలగా శుద్ధ రక్తాన్ని తాగదు. శుద్ధ రక్తం చెప్పాలంటే
ఈరోజు ఆయుర్వేదం మీ ఊరి వరకు వచ్చి మేము మాట్లాడుతూ ఉంటే దీనికి మరీ ముఖ్యమైన కారణం ఎవరంటే మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు. ఆ మంచిని మనం అలవర్చుకోవాలా, మనం ఉపయోగపెట్టుకోవాలనేది వీళ్ళకు తెలిసినంత వైద్యము నాకు తెలిసి ఎవరికి తెలిసింది. మనకి వర్షం పడితే మన దోమలు ఎందుకు ఎక్కువ వస్తున్నాయంటే ఇట్లాంటి వాటిపైనే వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు వాగులు వంకలైతే నీళ్లు పోతుంటాయి, మనకు ప్రాబ్లం లేదు. మన ఇంటి పరిసరాల్లో మన ఇంటి చుట్టూ ఉండే దాంట్లో క్లీన్గా పెట్టుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం వారు డ్రైడే ఫ్రైడే ముందు ఒకటి ప్రోగ్రామ్ ఒకటి పెట్టారు. ఈ కార్యక్రమం 2.0 ప్రోగ్రామ్ కోసం నడవలోని సెలెక్ట్ చేసుకున్నందుకు మొట్టమొదటిగా టీటీడీ ఆయుర్వేద కాలేజ్ వారికి ఆ సిబ్బందికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యారు. నేను చూసాను. నేను కనీసం వాళ్ళకి మ్యాన్ పవర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయలేదు. ఎంతలోకి వెళ్ళినప్పుడే పేషెంట్ ఎలా ఫీల్ అవుతాడు, ఫస్ట్ మనం ఫీల్ అయినప్పుడు వాళ్ళ సమస్య ఏంటో మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళకి సరైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలము అని నేను ఫీల్ అయ్యాను. అందువల్ల ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంత బాగా జరగడానికి మెయిన్ కారణం మేడం గారు. అంటే చాలా నేమంటే కూడా అర్థమయ్యే టెర్మినాలజీతో చాలా వివరంగా చెప్పారు. ఇంకా ఆయుర్వేదం గురించి చెప్పాలంటే ఇది వేదాల కాలం నుంచి ఉన్నటువంటి ఒక సబ్జెక్టు. ఈ కాలం ఎలా బతకాలి అని తెలియజేసిన ఆయుర్వేదం కాబట్టి వంటగదిలో ఉన్నటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ తోనే చాలా వరకు రోగాల్ని నయం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి చిన్నదానికి పరిగెత్తున్నాం హాస్పిటల్ వైపు. అది అవసరం లేదు అని మీ ప్రోగ్రాం వల్ల ఎంతో కొంత ప్రజలకైతే అవగాహన వచ్చింటారు. ఈరోజు ఆయుర్వేద శరముని యొక్క జయంతి సందర్భంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర కళాశాల వైద్య బృందం మన గ్రామానికి విచ్చేసి ఆయుర్వేదంలోని అనేక సలహాలు మనకు అందించి సలహాలు అందించడమే కాకుండా ఆయుర్వేద మందులు కూడా మనకు సమర్పించారు. అదేవిధంగా యోగాసనాలు ఎలా ఉండాలా, యోగాలు ఎలా చేయాలా అని ఒక వారం రోజులుగా మనకు వాళ్ళు కృషించి తెలియజేశారు. అటువంటి వారికి మా గ్రామం తరఫున అభివందనాలు తెలియజేశారు. ఎల్లప్పుడూ వారు ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఎస్వి ఆయుర్వేద కళాశాల నుంచి విద్యార్థులు డాక్టర్స్ వచ్చారు. కళ్ళతో యోగా చేయించినారు, మళ్ళీ డ్రాప్స్ వేయించినారు, వచ్చి మొక్కలు నాటినారు. ఇదంతా వచ్చి ఆయుర్వేద మందులు ఇచ్చారు. బాలింతలకి పిల్లలకి పోషకాహారం గురించి చెప్పారు. మాటలు అదే మనకి ఇచ్చారు. తిరిగాం అక్క, అన్ని వీధులు తిరిగాం. ఆయుర్వేదిక్ జబ్బులు ఏమిటి, ఆ జబ్బులు ఎలా వస్తాయి, వస్తే వాటికి మందులు ఎలా వాడాలా అని చెప్పారు. వాడే ఆయుర్వేద మందులు తయారు చేసుకోవాలో చూపించారు. వంశవనం గురించి చెప్పారు. బాగా షుగర్, బీపీ, జలుబుకి ఉచితంగా మందులు కూడా ఇచ్చారు. అదేవిధంగా పిల్లలకు పోటీలు జరిపించి వాళ్ళకి బహుమతులు కూడా ఇచ్చారమ్మా. ఎక్కడ హాస్పిటల్కి ఏ టైమింగ్లో వస్తే ఉచితంగా మందులు ఇవ్వడం కానీ లేదా లేని మందులు ఎక్కడ దొరుకుతాయి తెలియజేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. మోకాలు నొప్పి అంటే మందు ఇచ్చారు రుద్దుకోమని. నేను చాలా నేర్చుకున్నాను ఈ అక్కల వల్ల. ఇలాంటివి నేర్పిస్తారా? గేమ్ కోసం ఆయుర్వేదం. ఓకే.
Ayurgrama 2.0. Ayurgrama Ayurbharata. Subscribe and share this video to all and join hands with us to reach Ayurveda to each.